श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंधर आज आम षष्ठ अध्याय अध्ययन करवा। यही अध्यायर प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या रही। जगन्नाथ दास भारत रे एकमात्र व्यक्ति जी कि ओडिया भाषा रे भागवत महापुराण रचना करथिले। एही भागवत महापुराण 1500 शताब्दी रे रचना करा जायथिला, अर्थात आज को 526 वर्ष तले यह रचना होइथिला। किंतु एही भागवत महापुराण एक विरल ग्रंथ। 18टी पुराण पढ़िबा जहा एही सर्वसार संग्रहित गोटी ग्रंथ पढ़िबा ताहा। एही अध्याय रे रहिछि दक्ष प्रजापति कन्या मानकर वंश विवरण कथा एठे वर्णना करा जायछि। तबे सुनिबा षष्ठ स्कंध षष्ठ अध्याय। षष्ठरे दक्ष कन्या वंश पृथक पृथक प्रकाश। श्री शुक उवाच सुणरा जन ए अंतरे दक्ष जे ब्रह्मांक आज्ञारे भारीजा असी क्रिंकठारे 60 कन्या जन्माइले धर्म को देले कन्या 10 कश्यपे देले 13 सप्तविंशति चंद्रकरे प्रदान कले आनंदरे भूत गिरा कृशाश्वଙ୍କୁ बेनिबे निटी देले तांकु आबर 4 जे कन्यांकु अर्पिले तार्क्ष कश्यपଙ୍କୁ ए सर्व कन्यांकर नाम कहिबा सुण हे राजन। प्रजापतिंक कन्या जेते पुत्रवती हेले समस्ते एहांक पुत्र पौत्र माने पूर्ण हो इले त्रिभुवने। धर्म जे कन्यांकु ग्रहण कलेता हांक नाम सुण भानुल बाक को भजामी मुहूर्ता बसु धर्म पत्नी। धर्म को पत्नी यह नामवाचक नुहे, अर्थात धर्म पत्नी यह कौन सी ना नुहे। विश्वासाध्याजे मरुत्वती संकल्पा नामे जेहुसती एबेता हांक पुत्र नाम कहिबा सुण हे राजन। भानुर पुत्र हे राजन देवरु सभ जेता नाम ऋषभ सुत इंद्रसेन विद्युत लंबारु जनम कुकुभ पुत्र जे संकट ताहार तनय की कट दुर्गा भी मानी देवगण ताठारु होइले जनम। जामीर पुत्र स्वर्ग नाम ताठारु नंदीर जनम विश्वार तहु विश्वदेवा तांकु पुत्री को बोलिबा साध्यार सुत साध्य गण तातहु अर्थ सिद्धि जन्म। जयंत मरुत्वान 2 जन्मिले मरुत्वती जयंत नामे जे प्रकाश से अटे वासुदेव अंश उपेन्द्र बोली जगत रे जाकु जानती विज्ञान रे। मुहूर्ता गर्भे देवगण जन्मिले अखिल कारण
ଯେ କାଳେ ଯେ ଫଳ ପ୍ରାଣୀରେ ଦିଅନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ସଂକଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପାର ସୂତ ତାଠାରୁ କାମ ହେଲା ଜାତ ବସୁର ଅଷ୍ଟ ବସୁ ସୂତ କହିବା ଶୁଣ ପରିକୀତ ଦୁର୍ବାର୍କ ଦୋଷ ଅଗ୍ନିଦ୍ରୋଣ ବିଭାବ ଶୁଭ ସୁଜେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ଅଭିମତି ତହିଁ ହର୍ଷସ୍ୱ ଭୟ ଜନ୍ମାଇ ପ୍ରାଣର ଊର୍ଜ୍ଜସ୍ୱତୀ ନାମା ପତ୍ନୀ ଯେ ଅତି ମନୋରମା ତାତହୁଁ ଏତିନି ଉଦ୍ଭବ ସହଆ ୟୁଜେ ପୁରଜବ ଧରଣୀ ଜାୟା ଯେ ଧ୍ରୁବର ତା ଗର୍ଭୁ ଜାତ ନାନାପୁର ଧ୍ରୁବାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ରୁବ ଓ ଅର୍କ ଆଉ ନାନାପୁର କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନଗରର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଅର୍କର ରମଣୀ ବାସନା ତା ପୁତ୍ର ତର୍ଷ ଆଦି ନାମା ଅଗ୍ନିର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଧାରା ହେଲେ ବହୁ ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରସବିଲେ କୃତିକା ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଧ ହୋଇ ଯହୁଁ ବି ଶାଖ ଆଦି ହୋଇ ସର୍ବରୀ ରମଣୀ ଦୋଷର ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଶୁମାର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ସେ ଅଟଇ ଜଗତ ବ୍ୟାପିତ ସେ ହୋଇ ବସୁବ ନିତାଙ୍ଗିରସି ତହୁଁ ବି ସ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରକାଶୀ ସକଳ କଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟଇ ଜଗତର ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିର୍ଜୁଜାତ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ନାମେ ସୂତ ବିଶ୍ବେଦେ ବାଧି ସାଧ୍ୟ ଯେତେ ମନୁର ପୁତ୍ର ଏ ଜଗତେ ବିଭାବ ସୁର ତିନି ସୂତ ଉଷା ଗର୍ଭରୁ ହେଲେ ଜାତ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ନୃପ ବିଷ୍ଟର ଚିଶ ଯେ ଆତପ ଏ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଆତପ ନାମ ଅଟେ ଯାର ତାଠାରୁ ଦିବସ ଜନମ ଯାହାର ନାମ ପଞ୍ଚଜାମ ଯାହେତୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗରିତ ସଂସାରେ ହନ୍ତି ଆତଜାତ ଏବେ ସେ ଭୂତଙ୍କର ବଂଶ କହିବା ଶୁଣ ନରଈଶ ଯେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପା ନାମେଣ ତାଠାରୁ ଜାତ ରୁଦ୍ରଗଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏକ ଏକ କହିବା କର ହେ ବିବେକ ରୈବତ ଅଜ ଭବ ଭୀମ ଉଗ୍ରବୃ ଶାକ ପିଜେ ବାମ ଅଜୈକ ପାଦ ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ ମହାନ ବହୁ ରୂପ ନାମ ଏ ଏକା ଦଶ ରୁଦ୍ରଗଣ ଜନମ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରେଣ ରୁଦ୍ରର ପାରିଷଦ ଯେତେ କହିବି ଏକେ ଏକେ କେତେ ପ୍ରେତ ବି ନାୟକ ଯେ ଘୋର ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମିଲେ ଅପାର ଅଙ୍ଗିର ସଜେ ପ୍ରଜାପତି ତାହାର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱଧା ସତୀ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଯେ ଜନ୍ମାଇ ଆପର ଶୁଣ ଯାହା କହି ଅଥର୍ବ ଅଙ୍ଗିରସ ବେଦ ସତୀର ପୁତ୍ର ଯେ ସମ୍ବାଦ କୁଶ୍ୱାଶ୍ଵ ନାମେ ପ୍ରଜାପତି ଅର୍ଚିଧି ସଣାତା ଯୁବହତି ଧୂମକେ ତୁଜେ ଅର୍ଚିସୁତ ଧିଷଣା ଠାରୁ ଚାରି ପୁତ୍ର ବେଦସୀ ରାମନୁବୟୁନ ଦେବଳ ଏ ଚାରି ନନ୍ଦନ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟନା ମରେ ଯେ କଶ୍ୟପ ତା ପତ୍ନୀ ନାମ ଶୁଣ ରୂପ ବିନତା ପତଙ୍ଗୀ ଯାମିନୀ କଦ୍ରୁଏ ଚାରୋଟି କାମିନୀ ବିନତା ଗରୁଡ଼ ଅରୁଣ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାରଥି ଅରୁଣ ପତଙ୍ଗୀ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାମିନୀ ସଲଭ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ରୁର ଗର୍ଭୁ ନାଗ ଯେତେ
उत्पन्न होइले समस्ते कृतिका आदि जेते रुक्ष चंद्रर पत्नी ए प्रत्यक्ष नित्यके बल रोहिणीर प्रेमरे बस शशधर देखन्ते कन्यांकर दुख साप भी हिले कोपे दक्ष से सापु क्षय रोगे सोम दिनकु दिन हेले क्षीण दक्षଙ୍କୁ प्रसन्न कराई कलाल भिले पुण सेहि कृष्णश्लू करे एहि कला कृष्णश्लू क्लरे एहि कला क्रमरे क्षय बुद्धि हेला ए अनंतरे मातृगुण ताहांक नाम कहूँ शुण कश्यप पत्नी मानकर कहिबा नामर विस्तार ଯାହାର अपत्यरु करी जगत जाक अछि पुरी कीर्तन कले ताଙ୍କ नाम प्राणिल भंती सुखधाम तेणु मु तुम्भर निकटे ताहांक नाम को प्रकटे अदिति दिति दनुतिनी काष्ठा रिष्ठा पुणबेणी सुरसा इला मुनिपुणी क्रोधव सताम्रा तरुणी सुरभि स्वरमा प्रकाश तिमिष हिते त्रयोदश एहांक रजे हेले सुत कहिबा शुण परीक्षित जलज तुए तिमिठारु स्वापदे शरमा गर्भरु गोरुम हिस आदि जेते द्विखुर पशु ए समस्ते सुरभि ठारु हेले जात कहिबा शुण ताम्रासूत स्वेनगु द्राधि वियंगम मुनिर अपसरिगण द्वंद्वसु कादि सर्प जेते क्रोधव शासुत समस्ते इलार तहु वृक्षमान सुरसा सुत जातुधान गंधर्वे अरिष्टार पुत्र काष्ठार एक खुरसूत दनुर एक षष्ठीसूत 18 प्रधान जे पुत्र शुणक हिबा हिराजन एहांक एक एक नाम दिमूर्धा अरिष्ट संबर हयग्री बजे शंकुशिर विभाव सुजे अयमुख वृषप बाजे विरूपाक्ष स्वर्भानु कपिल अरुण पुलोमा एक चक्रजान धूम्रके स अनुतापन दुर्जय विप्रचिति नाम स्वर्भानु कुमारी सुप्रभा नमुची तांकु हेले विभा राजन जे वृष पर्वार शर्मिष्ठा नामे कन्यावर अति सुंदरी कन्या थिला जजाति ताकु विभा देला दनुर पुत्र वैश्वानर 4टी कन्या हेले तार सेमाने परम सुंदरी कहिबा नाम ताहांकरी उपदा नभी जयश्री उपदा नव हयश्री कालका पुलोमा सुंदरी उपदा नभी कन्या तुले हिरण्या क्षजे विभा देले हयश्री नामे सुंदरी क्रतुर सेही हेला नारी पुलोमा कालकाए दुई कश्यप संगे विभा होई ब्रह्मांक आज्ञा पाई करी कश्यप विभा बेनी नारी ए दुई कन्यांक गर्भरु दानवे कश्यप वीर्यरु 60 सहस्र संभूत सर्वे हो इले बलवंत इंद्रर अप्रीति करन्ति नित्यकु कर्म आचरन्ति
ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧେ ରତ ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ ଜାଗ ବିନାଶିଲେ। ପିତାର ପିତା ଯେ ତୋହର ଅର୍ଜୁନ ନାମଟି ଯାହାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ କଲା ନଷ୍ଟ ଦାନବ ବଳବନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ। ଦାନବ ବିପ୍ରଚିତି ନାରୀ ସିଂହିକା ନାମଟି ତାହାରି ସିଂହିକା ତହୁଁ ବିପ୍ରଚିତି ସତ ଏ କକଲା ଉତ୍ପତ୍ତି। ରାହୁତା ପ୍ରଥମ ନନ୍ଦନ ରାହୁତା ପ୍ରଥମ ନନ୍ଦନ ଶତକ ନିଷ୍ଠ କେତୁ ନାମ। ରାହୁ ହେଲେ ସିଂହିକାର ପୁତ୍ର, ଶତ କନିଷ୍ଠ କେତୁ ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ 100 କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କେତୁ ବୋଲାଇଲେ। ସେ ସର୍ବେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ସଂସାରେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର ଅଦିତି ବଂଶର ବିଚାର ଅଦିତି ବଂଶର ବିଚାର। ଯହିଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଅଂଶ ହୋଇଲେ ଅବତାର। ଅର୍ଜମା ବିବସ୍ୱାନ ତୃଷ୍ଟା ଅର୍ଜମା ବିବସ୍ୱାନ ତୋଷ୍ଟା ଧାତା ବିଧାତା ଯେ ସବିତା। ପୁଷାଭ ଗଆର ବ୍ରହ୍ମ ପୁଷାଭ ଗଆର ବରୁଣ ମିତ୍ର କ୍ରଜେ ଉରୁକ୍ରମ। ଉରୁକ୍ରମ ମାନେ ବାମନ ଅବତାରକୁ ଉରୁକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ତହୁଁ ଜାତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେ ବହେଲେ ସାକ୍ଷାତ। ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ମନୁ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ଧରାଧାମେ। ସଜ୍ଞା ଯେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇ ଯମଜ ମୁନା ପ୍ରସବଇ। ସେ ସଜ୍ଞା ବଡ଼ବା ରୂପରେ ଜନ୍ମାଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରେ। ବଡ଼ବା ମାନେ ଘୋଟକି। ଛାୟାର ଶନିଶ୍ଚର ସୁତ ବିବସ୍ୱାନର ବୀର୍ଯ୍ୟୁଜାତ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ତାର ତହିଁ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ଜାତ ହୋଇ। କନ୍ୟାଏ ହୋଇଲା ଜନମ ଯାହାର ପତି ସମ୍ବରଣ। ମାତୃକା ପତ୍ନୀ ଅର୍ଜମାର ବହୁତ ସୁତ ହେଲେ ତାର। ଏ ସର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ କଳ୍ପନା କଲେ ବେଦବରେ। ପୁଷାସ୍ୱ ଭାବେ ଅନପତ୍ୟ ପୁଣି ସେ ଅଟୟଦନ୍ତ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତି କୁପିତ ହେଲେ ଉମାପତି। ତା ଦେଖି ପୁଷା ନିଜ ଦନ୍ତ ଦେଖାଇ ହସିଲା ବହୁତ। ଏଣୁ ତା ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୋଇ ଏବେ କହିବା ଶୁଣ ରାଏ। ଦୈତ୍ୟକ ନ୍ୟାପତ୍ନୀ ତୃଷ୍ଟାର ରଚନା ନାମ ସେ କନ୍ୟାର। ଏହାଙ୍କ ସୁତ ଶୁଣ ନୃପ ସନ୍ନିବେଶ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଯାହାଙ୍କୁ ସୁରଗଣମାନେ ବରିଲେ ପୁରୋହିତ ପ୍ରାଣୀ। ଶତ୍ରୁମ ଉଳା ଯେବେ ତାର ସେ ଯେ ଭାବେ ବଳିୟାର। ତଥାପି ପୁରୋହିତପଣେ ଚରଣ କଲେ ଦେବଗଣେ। ଯେବେ ସେ ଗୁରୁ ଆଙ୍ଗିରସ ମନରେ ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଙ୍ଗିରସ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି। ତାଙ୍କୁ ତେଜିଲେ ମୁନିରାଣ ଯେ ମୁନି ସକଳ କାରଣ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଗଣଙ୍କୁ। ସେ କଥା ସୁଜ୍ଞ ଜନହିତେ ଏ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତେ। ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ଷଷ୍ଠୋଧ୍ୟାୟଃ। ଏଠି ଆମେ ଯାହାର ନାଁ ଜାଣିଛେ ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଜନ୍ମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
विश्वामित्रଙ୍କ जन्म अच्छी सॉरी विश्वकर्मा जन्म अच्छी अष्टवसु कथा अच्छी और एकादश रुद्र कथा वर्णना कर भगवान जो सब जन्म होते भगवान क्यों गर्भर सब जन्म होते से कथा एठारे वर्णना कर दक्ष प्रजापति सबु सृष्टि कथा एठारे वर्णना कर श्री शुकदेव कही चले हे परीक्षित ए घटना पर ब्रह्मा दक्ष प्रजापति को बहु अनुनय विनय कर से एथर निज पत्नी अशिकिंकर गर्भरू 60टी कन्या उत्पन्न कले। सही कन्या माने समस्ते निज पिता को विशेष भल पाउथिले। दक्ष प्रजापति सेमानक मध्यरु 10 जन को धर्मक सहित 13 जन को कश्यपक सहित 27 जन को चंद्रक सहित 2 जन को भूतक सहित 2 जन को अंगिराक सहित 2 जन को कृष्वासक सहित एवं अवशिष्ट 4 जन को ताक्ष नामधारी कश्यपक सहित विवाह कराइदेले। हे परीक्षित सही दक्ष कन्या मानकर और सेमानक संतानकर नाम कहूची शुण। सही मानक वंश परंपरा ही 3 लोकरे व्यापी गला। भानु लंबा कुकुभ जामी विश्वा साध्या मरुत्वती बसु मुहूर्ता और संकल्पा यही 10 जन दक्ष कन्या हेले धर्मकर पत्नी। भानुकर पुअर नाम थिला देवऋषभ एवं तांको पुअर नाम हैला इंद्रसेन। लंबांक पुओ विद्युत और तांको पुअर नाम हैला मेघगण। कुकुभंक पुओ संकट और तांको पुओ हैला किकट। किकटंक ठारू पृथ्वीर सबु दुर्ग मानकर अभिमानी देवता माने जन्म हेले। जामींक पुओंक नाम थिला स्वर्ग एवं स्वर्गंक पुअर नाम थिला नंदी। विश्वांक पुओंक नाम विश्वदेव से निसंतान थिले अर्थात अपुत्रिक थिले। साध्यांक ठारू साध्यगण जन्म हेले एवं सेमानक पुअर नाम हैला अर्थसिद्धि। मरुत्वतींक मरुत्वान एवं जयंत नाम 2टी पुओ हेले। जयंत थिले भगवान वासुदेवंकर अंश। लोके तांको उपेंद्र बोली मध्य कहंती। मुहूर्तांक ठारू मुहूर्त मानकर अभिमानी देवता माने जन्म हेले। सेमाने निज निज मुहूर्त रे जन्म होइथिबा जीव मानक सेमानकर कर्म अनुसार फल दियंती। संकल्पांक पुओंक नाम हैला संकल्प एवं तांको पुओ हेले काम। अष्टवसु थिले वसुंकर पुत्र। अष्टवसुंक नाम हेउछि द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वसु और विभावसु एमाने हेले अष्टवसु। द्रोणक पत्नीक नाम अभिमती। तांको गर्भरू हर्ष शोक भय आदि अभिमानी देवता माने जन्म नेले। प्राणक पत्नी ऊर्जसती गर्भरू सह आयु और पुरजव नामक 3 पुओ जन्म हेले। ध्रुवंक पत्नी धरणी नगर मानकर अभिमानी देवता को जन्म देले। अर्कंक पत्नी वासनांक गर्भरू तर्ष बा तृष्णा आदि पुत्र जन्म हेले। अग्नि नामक वसुक पत्नी धारांक गर्भरू द्रविणक आदि अनेक पुत्र जन्म हेले। कृतिकांक पुत्र स्कंद मध्य अग्निकर संतान थिले। स्कंदंक ठारू विशाखा आदिकर पुत्र जन्म होइतिला। दोषंक पत्नी सर्वरींक गर्भरू शिशुमार जन्म हेले। से हेउछंती भगवानकर कला अवतार। वसुंक पत्नी आंगिरसींक ठारू शिल्पकलार अधिपति विश्वकर्मा जन्म हेले। जो आम विश्वकर्मा पूजा करुचे से विश्वकर्मा वसुंक पत्नी आंगिरसंक ठारू शिल्पकलार अधिपति विश्वकर्मा जन्म हेले। विश्वकर्मा पत्नी कृतिंक गर्भरू चाक्षुष मनु जन्म हेले एवं चाक्षुष मनुकर पुत्र थिले विश्वदेव एवं साध्यगण। विभावसुंक पत्नी उषांकर 3 पुत्र नाम हेउछि व्युष्ट रोचिस और आतप। सेही 3 मध्यरु आतपंकर पंचजाम बा दिवस नामक पुत्र जन्म होला। सेही पंचजामक हेतु सकल जीव निज निज कर्म लगी रहती। भूतंक पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा कोटि कोटि रुद्र को उत्पन्न कली। सेमानक मध्यरे रैवत अज भव भीम वाम उग्र वृषाकपि अजैकपाद अहिर्बुध्य बहुरूप और महान एही एकादश रुद्र हेउछंती मुख्य।
ଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭୂତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଓ ବିନାୟକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ହୋଇଗଲେ। ଅଙ୍ଗିରା ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱଧା ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅଥର୍ବାଙ୍ଗୀରସ ନାମକ ବେଦକୁ ହିଁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। କୃଶ୍ୱାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚିଙ୍କ ଠାରୁ ଧୂମ୍ରକେଶ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଧିଷଣାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦଶିରା, ଦେବଳ, ବୟୁନ ଓ ମନ୍ତ୍ର ନାମକ ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାର୍କ୍ଷ ନାମକ କଶ୍ୟପଙ୍କର ବିନତା, କଦ୍ରୁ, ପତଙ୍ଗୀ ଓ ଯାମିନୀ ନାମରେ 4 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ପତଙ୍ଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକ୍ଷୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ପତଙ୍ଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ପତଙ୍ଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାମିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶଲଭ ବା ପତଙ୍ଗମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପତଙ୍ଗ ଆଉ ପତଙ୍ଗୀ, ପତଙ୍ଗର ମାତୃ ହେଲେ ପତଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପତଙ୍ଗର ମାତା ହେଲେ ଶଲଭ। ବିନତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ। ବିନତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ହେଲା ଅରୁଣ। ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାରଥୀ। କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ନାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କୃତିକା ଆଦି 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିମାନୀ ଦେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଆମର କେତୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି? ଆମର 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ହେଲେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତ ନାମକ ନକ୍ଷତ୍ର କେବଳ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ନକ୍ଷତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି 28ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷୟରୋଗ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ 15 ଦିନରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୟରୋଗ ବା ହ୍ରାସ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ରୋଗ କାହିଁକି ହେଲା? ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷୟରୋଗ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରସନ୍ନ କରି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର କ୍ଷୀଣ କଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ବର ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିମାନୀ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥର କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାତା। ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅଦିତି, ଦିତି, ଦନୁ, କାଷ୍ଟା, ଅରିଷ୍ଟା, ସୁରସା, ଇଳା, ମୁନି, କ୍ରୋଧବସା, ତାମ୍ରା, ସୁରଭି, ଶରମା ଓ ତିମି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିମିଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳଚର ଜୀବ ଏବଂ ଶରମାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦି ହିଂସ୍ର ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସୁରଭିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ହେଲେ ଗୋ, ମହିଷ ଆଦି ଦୁଇ ଫାଳିଆ ଖୁରା ଥିବା ପଶୁ। ତାମ୍ରାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଶାଗୁଣା, ଚିଲ ଆଦି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। କ୍ରୋଧବସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସର୍ପ, ବିଚ୍ଛା ଆଦି ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ। ଇଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉଠୁଥିବା ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଆଦି ବନସ୍ପତି ଏବଂ ସୁରସାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାତୁଧାନ ବା ରାକ୍ଷସମାନେ। ଅରିଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଏବଂ କାଷ୍ଠାଙ୍କ ଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ଥିବା ପଶୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପାଦର ଖୁରା ଗୋଟେ। ଗାଈ, ମଇଁଷି ଏମାନଙ୍କର ପାଦର ଖୁରା 2 ପ୍ରକାର ବା 2 ଫାଳିଆ। ଦନୁଙ୍କ ଠାରୁ 61ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିମୂର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବର, ଅରିଷ୍ଟ, ହୟଗ୍ରୀବ, ବିଭାବସୁ, ଅୟୋମୁଖ, ଶଙ୍କୁଶିରା, ସ୍ୱର୍ଭାନୁ, କପିଳ, ଅରୁଣ, ପୁଲେମା, ବୁସର୍ପର୍ବା, ଏକଚକ୍ର, ଅନୁତାପନ, ଧୂମ୍ରକେଶ, ବିରୂପାକ୍ଷ, ବିପ୍ରଚିତି ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଭାନୁଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସୁପ୍ରଭାଙ୍କୁ ନମୁଚି ଏବଂ ବୁସପର୍ବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ନହୁଷ ନନ୍ଦନ ଯଯାତି ବିବାହ କଲେ। ଦନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଶ୍ୱାନରଙ୍କର 4ଟି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଉପଦାନବୀ, ହୟଶିରା, ପୁଲୋମା ଏବଂ କାଳକା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଦାନବୀଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହୟଶିରାଙ୍କୁ କ୍ରତୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେତୁ ପ୍ରଜାପତି ଭଗବାନ କାଶ୍ୟପ ହିଁ ବୈଶ୍ୱାନରଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ 2 କନ୍ୟା ପୁଲେମା ଓ ବାଳକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଠାରୁ
ପୌଲମା ଓ କାଳକେୟ ନାମକ 60,000 ରଣବୀର ଦାନବ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ନିବାତ କବଚ। ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମ ଜେଜେ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାକୀ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳର ଘଟଣା। ଅର୍ଜୁନ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜେଜେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତୁମ ଜେଜେ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାକୀ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳର ଘଟଣା। ବିପ୍ରଚିତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଂହିକାର ଗର୍ଭରୁ 101 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବା ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ନାମ ରାହୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମେ ରାହୁ କେତୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିପ୍ରଚିତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଂହିକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 101 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବା ବଡ଼ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ରାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା କେତୁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏଥର କ୍ରମଶଃ ଅଦିତିଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଆମେ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଅବତାର। ଅଦିତିଙ୍କ ବଂଶରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦେବାଦିଦେବ ନାରାୟଣ ନିଜ ଅଂଶ ଘେନି ବାମନ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିବସ୍ୱାନ, ଅର୍ଜ୍ୟମା, ପୂଷା, ତୁଷ୍ଟା, ସବିତା, ଭଗ, ଧାତା, ବିଧାତା, ବରୁଣ, ମିତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମନ, ଏହି 12 ଜଣ ଥିଲେ ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଅଦିତି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଆମର 33 କୋଟି ଦେବତା, 33 ପ୍ରକାର ଦେବତା, 12 ଆଦିତ୍ୟ, ଏହି ସେହି 12 ଆଦିତ୍ୟ। ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ସଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ବା ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ଯମଜମି ନାମକ ଜାଳ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱିନୀ ବା ଘୋଡ଼ି ରୂପ ଧରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଔରସରେ ଭୂଲୋକରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଛାୟା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶନେଶ୍ଚର ଓ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ନାମକ 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ ତପତୀ ନାମ୍ନୀ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ଶନେଶ୍ଚର ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶନିଦେବ ବୋଲି ପୂଜା କରୁ। ତପତୀ ସମ୍ବଚରଣକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜ୍ୟମାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାତୃକା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଚର୍ଷଣୀ ନାମକ ପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣର କଳ୍ପନା କଲେ। ପୂଷାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶିବ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ବେଳେ ପୂଷା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ହସି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବୀରଭଦ୍ର ତାହାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୂଷା ଚୁନା ହୋଇଥିବା ବା ଚକଟା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନ ହିଁ ଖାଇଲେ। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ରଚନା ଥିଲେ। ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ରଚନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ନିବେଶ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ଏପରି 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭଣଜା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଦେବତାମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ନିଜର ପୁରୋହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ 2-3 ଥର ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆମେ କହୁ ବା 33 ପ୍ରକାର ଦେବତା କଥା ଏଠି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ।